नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ना चलित 2026-27 शिक्षा वर्ष ठारू ओडिशा रे सरकार निर्माण करिसेंती प्रथम थर पई प्रथम श्रेणी पई एक पाठ्यपुस्तक गणित खेल। पूर्वर आमर कौन थिला प्रथम श्रेणी रे कौनसी स्वतंत्र गणित बही नथिला, से गोटे बही थिला हस खेल, तार पुणी दुईटा भाग से भाषा गणित और परिवेश समन्वित पाठ्य थिला। किंतु एबे जे बही आसी से केवल प्रथम श्रेणी पई गणित पाठ्य आमर पाठ्य टीका सब प्रस्तुत रही। आसतु पाठ्य पुस्तक भितर गणित खेल प्रथम श्रेणी पई रही। ये संस्करण रही 2026 शिक्षा वर्ष चलित वर्ष। मुझे बहीटी पढ़ी जी बुझी प्रथम श्रेणी पर निहाती ये बहीर आवश्यकता थिला। जाऊ NB 2020 आधार में 2026-27 शिक्षा वर्ष ठारू ये पाठ्यपुस्तक आरंभ होती ये पिलामानक शिक्षकों बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण कहीं ना ये पाठ्यपुस्तक पढ़ेला बेले आमको बेसी TLM आवश्यकता पड़ोनी से प्राक्टिकल करने सूचना देते आ पढ़ाई बहुत सहज लगे। आ पिला माने आमर समन्वित पाठ्यपुस्तक ठारू स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक गणित शिखा बहुत सुविधा हे, बहुत सहज हम। ये माँ बापा माने घरे पिला मानकु पढ़ाई पारे। आसतु पाठ्यपुस्तक भीतर को जीवा। पाठ्यपुस्तकर सूची रही जे पाठ 1 रु रही चुरबुली बिलेई को खोजा। एक प्राक गाणितिक धारणा पाख दूर बड़ सान भीतर बाहर लंबा पतला यही सब प्राक गाणितिक धारणा विषय सब पाठ रही। पाठ 2 अच्छी केउटी लंबा केउटी गोल। 3 रही आंब भोजी संख्या 1 रु 9 मध्य पिला माने गणित शिखिबे। पाठ 4 रही आस 10 तैयारी करिबा संख्या 10 रु 20 पर्यंत पिला माने पढ़िबे शिखिबे। संख्याटी केते एक अंक विशिष्ट संख्यार जोग और वियोग शिखिबे। पाठ 6 रही पनीपरिया बगीचा 20 मध्य मिश्रण फेण शिखिबे। 7 रही लीनार परिवार जोती से माप करेंगे चांखड़ आंगुली हाथ हिसाब व्यवहार कर मापी से जाणी शिखिबे। तापर 8 रही संख्यार मजा संख्या 21 रु 69 पर्यंत। पाठ 9 रही आम पर्वपर्वाणी जोटा संरचना रही। पाठ 10 रही मोर गोटे दिवसर काम ये समय। 11 रही केते थर मिसिला ये आमर क्रमिक जोग को गुणन किपरि हो पार से प्रारंभिक आमर धारणा पाइबे। 12 रही आस किणा बेका करवा ये टंका पैसा चिन्हे आउ टंका पैसा को लेकिन छोट छोट मुद्रा को लेकिन गणित शिखिबे। बा एत गुड़िए खेलना तथ्य परिचालना गाणितिक धंदा एतिक आमर पाठ्यपुस्तक आमर सूचीपत्र सरी जाइए। पाठ्यपुस्तक थिबा पाठ 1 रु आम देखा कौन कौन रही। चुलबुली बिले की खोजा ये विषय आमर पिलाटे आमर झील पुओ केते जन अच्छा छोट छोट तांको बिलेटी हजि जाइए से लुचिची खोजुंट से टेबुल तले झरका उपर उपर तल भितर ये हूँ प्राक गाणितिक धारणा यही एक पाठ्यपुस्तक देती जहाँफल पिला खोजु खोजु उपर तल भितर बाहर धारणा शिक्षक शिक्षयित्री मैंने देवे। शिक्षक शिक्षयित्री मैंने यही प्राक्टिकाली पिला चित्र देखाई से करें आउ भितर बाहर उपर तल बड़ सान ये सब देखाई पारे। यही तापर देती आस खेल जिनस गुड़ी खोजा ये खोजा खोजी भितर भितर बाहर उपर तल सब धारणा पाइबे। एठी एक खेल देती गोटे झुड़ी भितर बॉल पिला माने पकाउछंती जी पकेला कहार पड़ला भितर कहार पड़ला बाहर पड़ला ये खेल माध्यम भितर बाहर तांकर कॉन्सेप्ट आमर क्लीयर हो। तापर एक खेल अच्छी प्रत्येक विषय में खेल रही। खेल खेल से गणित शिखिबे। पिला माने धाड़ी की पछक पछ रही किए क्या पछक रही किए क्या आगक रही ये भी हूँ गाणितिक धारणा। प्रत्येक चैप्टर रे से खेल अच्छी खेल खेल से गणित पढ़े। आम शिक्षक शिक्षयित्री मैंने यही पाठ्यपुस्तक थिबा आमर चैप्टर को भल भाव पढ़े। पढ़ीदे से केवल एक्टिविटी रही एक्टिविटी मध्यम से आम खेल खेल पाठ पढ़े पार। सुंदर सुंदर एक्टिविटी अच्छी सीधा सड़क पाठ्यपुस्तक एक्टिविटी अच्छी आमको किसी भावना भी पड़ोनी से पाठ्यपुस्तक देखी आमको करने को पड़ो। देखु गुरुमा के भली पिला मानकु चारिगड़िया बसाई एक खेल खेलुंट प्रश्न पचारुंट ये आम कर गोटे गोल अच्छी गोल भितर लंबाड़िया जिनस कौटा आ गोलिया जिनस कौटा से कहे चित्र देखे देखे पाठ्यपुस्तक जी अच्छी से ढेर आम ता सहित आम आम जीके किट एवं जादुई पेढ़ीर थिबा जिनस को आम व्यवहार कर। ये देखु किभली एटी लंबाड़िया जिनस गोलिया जिनस देखिए जोगुड़ा परवर्ती समय से कौन सिलिंडर गोलक एवं समघन आयतघन धारणा पाइबे। ये पाठ्यपुस्तक से भली शब्द ना केवल अच्छी 3 कोणिया गोलिया 4 कोणिया लंबाड़िया ये लिखा जाइए। धीरे धीरे एगुड़ा वस्तु को चिन्हवा पर
ଘନା ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଘୋଷାଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ଆଉ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଆମର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଏକ ଗଳ୍ପ ରହିଛି। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ତା ଆଈ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଗଧିଆ ଅଟକି ଦେଇଛି। ଏ ଗପ ଆମ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛେ। ସେ ଗଧିଆକୁ କହିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେଇକି ଫେରିଲେ ପୁଣି ଆସିବି, ତୁ ମୋତେ ଖାଇବୁ। ତା ଆଈ ଗୋଟେ ଢୋଲ ଭିତରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ସେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଦେଖାଇ 10ର ଯୋଗ କିପରି ହୋଇପାରିବ, କେତେ ପ୍ରକାର 10ର ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା ସେ ଧାରଣା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, କେଉଁ ପାଖ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ ଅଛି ବା କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି କମ୍ ଅଛି, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କମ୍ ଠିକ୍ ପଢ଼ି ତାକୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ଏଠି ଦେଇଛି ଏମିତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରୁଟି ଥିବା ଥାଳି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲାଅ। ଯେଉଁଠି କମ୍ ଅଛି ସେଠି ସେଇ ଗୋଲ ଜୁମ୍ ଅଛି, ଗୋଲ ମଝିରେ ସେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୁଲାଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସ ଖେଳିବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିବା ଖେଳ। ଏଇଠି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପିଲାମାନେ ବି କରିବେ। ଯେତେ ସେମାନଙ୍କର ସେୟାରିଂ ରହିବ ପିଲାମାନେ ସେତେ ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବେ। 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଡାହାଣକୁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ହେବ ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣକୁ ସେମାନେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବେ। ଏ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। 8ଟି ତାରାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅଛି, 8ଟିକୁ ଗଣିକି କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ବଳକାର ହେଇଯିବ 5ଟି ଫୁଲରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ, 6ଟି ବଲ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ କ୍ରମିକ ହିସାବରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଲେଇଟି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି, ତା ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ଗଣି କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବସାଇବେ, ଯେଉଁଠି ହଜିଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଇଥିବା ଆମର କିଛି ଫଳ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ମିଶି ତାଙ୍କ 8 ହେଉଛି ସେ ଲେଖିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ସମୂହକୁ ମିଶାଇଲେ 7 ହେଉଛି ଲେଖିବେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚାମଚ ବା କପ୍ ମିଶି ଅଧିକା ବା କମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲାଇବେ। ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ପାଠ 4ରେ ଅଛି 10 ତିଆରି କରିବା ଆସ। ପ୍ରଜାପତି ତା ଡେଣାରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଯାହାର ଯେତିକି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆସ ଗଣି ସେ ଲେଖିବେ। ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଗଣିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଟିକିଲି ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗପ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପ। 5ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରି କରି କେମିତି ଶୂନ ହେଲା ସେ ସୁନ୍ଦର ଗପ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କଦଳୀ ଖାଇ ଖାଇ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ସାର୍ଟରେ 4ଟି ବଟମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖସି ଖସି 4ରୁ 3, 3ରୁ 2, 2ରୁ 1, 1ରୁ 0 ନେଇକି ଶେଷରେ ତାର ବଟମ୍ ସବୁ ହଜିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତାର ପେଟ ଦେଖାଇ ପୁଣି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇ 5ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରି କରି 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଚଢ଼େଇ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଗଲେ, କମି କମି ଆସି 0 କେମିତି ହେଲା ସେ ଧାରଣା ପାଇବେ। 0 ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିବସରେ ସବୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜନ୍ମଦିନର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେଠି ଚିତ୍ର ପରେ ପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଯେ ଆଶାର ଜନ୍ମଦିନରେ କେତୋଟି ଦୀପ ଲାଗିଛି, କେକ୍ କେମିତି ଅଛି, 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଥିରେ ମାଳି କେତେଟା ପିଲାଟି ତିଆରି କରିଛି, ଲଡ଼ୁ କେତେଟା ଅଛି, ରଙ୍ଗୀନ ପେନସିଲ୍ କେତେଟା ଅଛି, କଦଳୀ କେତୋଟି ଅଛି, ଆଉ ପତ୍ର କେତୋଟି ଅଛି। ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ଜିକେ କିଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଯାଦୁଇ ପେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସିଧାସଳଖ ଆମ ଚିତ୍ର ଆଧାରରେ ମାଳିକୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ସେହି ଆଧାରରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମାଳିକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 5ଟି 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ଖେଳ। ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି 5ଟି ଅଛି, ତାକୁ 2ଟା ପାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଝିରେ କାଠି ଦେଇକି ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଠି ଆଉ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଆଉ 4ଟି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ମିଶିକି 5। ଏଠି 2ଟି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଆଉ 3ଟି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ମିଶିଛି 5। ଏଠି 3ଟି ଆଉ 2ଟି 5। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 5 ହେବ ତାର ସେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ସେଇ 5ର ଧାରଣାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 6, 7, 8, 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଗ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବା।
ଦଶର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ମିଶି 10 ହେବ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ବାପାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଗଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଖେଳରେ ମଜାରେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ 11ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଚାଲିବେ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଗଣି ଗଣି ଲେଖିବେ। ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ପିଲାମାନେ କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଯେଭଳି ଦିଆଯାଇଛି ଉଦାହରଣ ଭଳି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି ସେ ଘର କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଏଠାରେ 1ରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ଗଣି କ୍ରମରେ ମାନେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାପରେ ପୁରା ଚିତ୍ରର ନାଁ କହିବେ। ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠ 5ରେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପାର୍କରେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ ଏସବୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ମାଳି ଦେଇଛି, ମାଳିରେ 3 ଆଉ 4କୁ କିପରି ଯୋଗ କରିବା ସେଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଳି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଦଳଗତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନିଜର ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରି ତାଙ୍କର ମାଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପଟି ଅଛି। ସଂଖ୍ୟା ପଟିରେ ପିଲାଟି 2 2 ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ପଟିକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବା ଫଳରେ ତାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। 3 ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଏଠି ହୋଇପାରିବ। ସଂଖ୍ୟା ପଟିକି ଆମେ ନିହାତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବା କଥା। ଆମର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଗାଁରୁ ସଂଖ୍ୟା ପଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳରେ ଆମେ ଖେଳରେ ଆମେ ଗଣିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଖେଳରେ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଗଜ କଲମରେ ହିସାବ କରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। 2 ଯୁକ୍ତ 3କୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ମିଶାଇବେ, ତଳକୁ ତଳକୁ ମିଶାଇଲେ କେମିତି ଲେଖିବା, ତାକୁ ସିଧା ଡାହାଣକୁ ଡାହାଣ କିପରି ସିଧାରେ ଲେଖିହେବ ତାକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଠାରେ 5ଟି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗପ କରି କରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଓହ୍ଲାଇଲେ। 5ରୁ 1 ଗଲା 4, 4ରୁ 1 ଗଲା 3, 3ରୁ 2 ଗଲା 3ରୁ 1 ଗଲା 1, 2, 2ରୁ 1 ଗଲା 1, ଏଭଳି କରି କରି ଶେଷରେ ଶୂନ କିପରି ହେଇଛି ସେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଟା ହେଉଛି କ୍ରମିକ ବିୟୋଗ। ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପିଲାମାନେ 3ଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା? 7ଟି ଲଡ଼ୁ ଥିଲା, 4ଟି ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ କେତୋଟି ରହିଲା? ଏଭଳି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଏଠାରେ ପନିପରିବା ବଗିଚା ଦେଇଛି। ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପନିପରିବା ହେଇଛି, ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଇଛି। ପରିବା ତୋଳି ଆମର ରୁବିର ଝୁଡ଼ି, ବୁବୁର ଝୁଡ଼ି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଝୁଡ଼ିର ମୋଟ କେତୋଟି ଆମର ଟମାଟୋ ରହିଛି ସେ ଗଣିକି କହିପାରିବେ। ଗାଜର ତୋଳା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝୁଡ଼ିରେ ପନିପରିବା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ କରାଇ ପାରିବା। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଯୋଗ କରିବା ମାଳି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଦେଖାଇ କରାଇ ପାରିବେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣି କି ଗାର ଟାଣି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଫେଡ଼ାଣ କରିବାରେ କଦଳୀ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ 15ଟି କଦଳୀ ଥିଲା, 9ଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେତୋଟି ରହିଲା ତାହା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନୁସାରେ ଗାର ଟାଣିକି ବି କାଟିକି କରିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ବାକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି 16ଟାରୁ 4ଟିକୁ କାଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କେତେଟା ରହିଛି? 12ଟା ଅଛି, 12ଟାରୁ 5ଟି କାଟି ଦିଆହେଇଛି, କେତେଟା ଅଛି? ଏଇଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି 5 ନମ୍ବରରେ ଧାରଣା ଦିଆହେଇଛି। ଆଗେ 15ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 15ଟି ଗାର ପକାଇ ପିଲାମାନେ କାଟିଛନ୍ତି 5ଟି କରି। ଏଇଭଳି ଗାର ଟାଣି ସେମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ କରିପାରିବେ। ଫେଡ଼ାଣ ମିଶାଣକୁ କରିସାରି ତାକୁ ଉତ୍ତରକୁ ମିଳାଇବା, କାହା ସହିତ କାହାର ଉତ୍ତର ମେଳ ହେଉଛି। ପାଠ 7 ଲିନାର ପରିବାର ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଏଠି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ମାପା ଯାଇପାରିବ, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ବୋତଲ କିପରି ମାରିପାରିବ, ଚାଖଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଚାମଚକୁ ଚାଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳି, ପେନସିଲକୁ ଚାଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଳି କିପରି କେଉଁଟାକୁ କେଉଁଥିରେ ମାପା ଯାଇପାରିବ ସେ ମାପି ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ମୋର କେତେ ହେଲା, ମୋର ପ୍ରକୃତ ମାପ କେତେ। ଏହି ଚାପ୍ଟରଟି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା।
ଆମର ଶ୍ରେଣୀର ଟେବୁଲ୍ର ମାପ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅନୁସାରେ ପାଦ ଅନୁସାରେ ଚାଙ୍ଖଡ଼ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାପିପାରିବେ। ଏଠି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ଦେଖି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ହାଲୁକା ଆଉ ଭାରି ଜିନିଷ ଦେଖି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ପଟାରେ ଥିବା ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମିକ ଯୋଗ କରି କରି ଉପରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ଖସିବେ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଋତୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଉ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ କହିବେ। ଋତୁ ଆଧାରିତ ଆମର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବେ। ଶେଷରେ ଏକ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ତାକୁ କିପରି ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେ ଜାଣିବେ, ତା ବ୍ୟବହାର ବି ବୁଝିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲା ଟଙ୍କା ପଇସାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ପାଠ 13 ଦେଇଛି ବା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳଣା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଖେଳଣାକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କେଉଁଟା କମ୍ କେଉଁଟା ବେଶୀ, କାହାଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଶେଷରେ ଗାଣିତିକ ଧନ୍ଦା କିଛି ରହିଛି ଏଠି ଅଛି, ଦେଖିକି କହିବେ କେତୋଟି ଏ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖି 1ରୁ 10 ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଖୋଜ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଦେଇଛି, ଆଗରୁ କାହିଁ ବହିର ନଥିଲା। 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି 1 ତାପରେ 2 କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଛି ବାଛି ସେମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବେ। ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଇ ତାର ଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବେ। ଏ ଖେଳରେ ଦର୍ପଣ ଖେଳ। ଶେଷରେ ଆସ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ପଟାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସେଠି ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପକାଇକି ଖେଳିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ସେମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ପକାଇ ଗଣି ଗଣି ଖେଳିଲେ ସିଏ ବି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗଣିତ ଖେଳ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।